Your formula F is equal to mu naught I1 I2 divide by 2 pi r. यो हामीहरू निकाल्न सके? यस सर। हो सर, यो निकाल्नु भयो। निकाल्न सके? हजुर। सोन विवेक? हो सर, हो निकाल्नु भयो अस्ति। डेफिनेसन अफ 1 एम्पियर त्यो भएको छैन। ए ल तब डेफिनेसन अफ 1 एम्पियर definition of 1 ampere. Thank you. Definition of 1 ampere. Definition of 1 ampere. यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन. डेफिनेसन अफ 1 एम्पियर. 1 एम्पियरलाई हामीहरू डिफाइन गर्न गइरहेका छौं. What do you mean 1 ampere? Define गर in terms of force. 1 एम्पियरलाई डिफाइन गर in terms of force. So we have अब यो फर्मुला कि we have the force per unit length between two parallel current carrying conductors. दुईटा कंडक्टर छ. सपोज पहिलो दोस्रो बग्ने करेन्ट I1 बग्ने करेन्ट I2 बीचको दूरी R छ भने यसमा लाग्ने फोर्स कति? म्यु नोट I1 I2 डिवाइड बाइ 2 pi r. What is I1? Current in first conductor. What is I2? Current in second conductor. And what is our distance between them? Then force per unit length is mu naught I1 I2 divided by 2 pi r. यसको नाम force per unit length. जहाँ small f के हो, small f is equal to force by length. Force by length, that is known as force per unit length. त्यसपछि यो हैन भ्यालुलाई अगाडि बढाउँदा हैन यो भ्यालुलाई अगाडि बढाउँदा म्यु नोट इज इक्वल टु 4 pi into 10 to the power minus 7 I1 into I2 divided by 2 into pi into r. Now pi cancel 2 to the 4. बाँकी कति? बाँकी रह्यो 2 into 10 to the power minus 7 minus 7 into I1 I2 divided by r. लव यसलाई काट्नलाई यसलाई इक्वेसन मान दिए 1. लेट गरौँ I1 जति I2 पनि त्यति र त्यो भन्दा पहिले सानो f लाई भ्यालु पुट गरौँ. लेट गरौँ f is equal to 2 into 10 to the power minus 7. f को भ्यालु just unit Newton per meter. This is known as force per unit length. f by f नाम के force per unit length. त्यसमे I1 जति I2 पनि त्यति. I1 is equal to I2 is equal to suppose I say मानौ र SI सिस्टममा फोर्स भएकोले डिस्टेंस इज सपोज हाउ मच मीटर? 1 मीटर. मीन्स I1 जति I2 पनि त्यति र दूरी कति मिटर? 1 मिटर. र यो जम्मै भ्यालु यहाँ पुट गर्ने. इक्वेसन कुनमा 1 मा पुट गर्ने. इक्वेसन 1 मा पुट गर्दा हाम्रो रिजल्ट के आउँछ? CR. हाम्रो रिजल्ट f लाई हाल्ने f is equal to 2 into 10 to the power minus 7 equal to 2 into 10 to the power minus 7 into I1. I1 is I2 पनि I. The दूरी कति मीटर? 1 meter. Now this term is cancelled or 1 is equal to I square or I square is equal to 1 ampere. लव त्यसैले
I is equal to how much? 1 ampere. त्यसैले I is equal to 1 ampere. ल अब डेफिनेसन हामीहरू भन्दैछौँ कसलाई? 1 ampere लाई. What does mean 1 ampere? 1 ampere कसलाई भन्ने? हैन अब यहाँबाट हामीहरू डेफिनेसन लेख्न गएका छौँ, भन्न गएका छौँ. है यही क्वेशनलाई युज गर्दैछौँ. डेफिनेसन के को लागि? 1 ampere को लागि. Definition of 1 ampere. Definition of 1 ampere. Definition of 1 ampere like हामी डिफाइन गर्न गएका छौँ कसलाई? 1 ampere लाई. है 1 ampere लाई हामी डिफाइन गर्न गएका छौँ. ओके. अब यहाँबाट 1 ampere. What does mean 1 ampere? 1 ampere भने के त? Listen, definition सामनेमा छ. 1 ampere current is defined as when two infinite long parallel conductors are separated distance of 1 meter. दुईटा तारलाई कति दूरीमा राख्ने? 1 मिटरमा. कहाँ? In the free space. In the free space. In the free space means दूरी कति मिटर? 1 मिटर. भने यति फोर्स लाग्छ. It experiences force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter force लाग्छ. That is known as 1 ampere. When two infinite long parallel conductors are held at a distance of 1 meter, in the air, in the vacuum, then they will experience a force of 2 into 10 to the power कति? -7 Newton per meter force लाग्छ. That is known as 1 ampere. त्यसलाई हामी कति एम्पियर भन्छ? 1 ampere. फेरि बुझ, 1 ampere कसरी भन्ने? 1 ampere current is defined as when two infinite long parallel conductors are separated distance of 1 meter in free space, then they will either attract or repel with a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter. Means यति force लाग्छ तारमा unit length मा. That is known as 1 ampere. है यो डिफिनेसन भयो कसको? 1 ampere को कुन रूपमा? in terms of force रूपमा. अब त्यसमा यो टपिक हाम्रो सिधिसक्यो. अब म तिमीहरूलाई नयाँ टपिक लादै छु. Torque acting on a current carrying loop inside the magnetic field. Torque. अब नयाँ theorem, नयाँ topics for you. Torque acting on a current carrying loop inside the magnetic field. नयाँ theorem. Lava अर्को topics for you. Torque acting on a current carrying loop. Current carrying loop inside the magnetic field. Current carrying loop inside the magnetic field. Inside the magnetic field. Inside the magnetic field. ल नयाँ थ्योरम सुरु गरिसके. म्याग्नेटिक फिल्डमा कति टर्क लाग्छ हैन? हामी त्यो अध्ययन गर्दै छौं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ टर्क acting on a current carrying loop inside the magnetic field. Important theorem for you. For this, मानो एउटा rectangular loop, suppose एउटा rectangular loop लिए. Say this is rectangular loop and that loop is PQRS. Having length L, मानो इसको लंबाई L, having length L
and breadth B. Length L and breadth B is carrying current I. इसमें बगने current मानो I हो in the anti-clockwise direction. मानो you loop like suppose the loop is placed inside the uniform magnetic field. मानो यो loop कहाँ छ uniform field में राखेको छ. Say this loop is placed inside the uniform magnetic field whose field strength is B vector. Means यो side में north pole छ, यो side में south pole छ magnetic हो, यो side में north pole, यो side में कुन pole south pole छ हैन. यो side में north pole magnetic को north pole plus छ भने यो side में कुन pole छ south pole राखेको छ. यसरी भने त्यसमा field कहाँबाट कहाँ north to south. How much field strength B vector. ल त्यसमा यो साइड बुझ्ने north pole छ, यसलाई हटाइदिए र यो साइड के बुझ्ने हामीहरु south pole छ. How much field strength B vector. Uniform field strength notation is parallel lines. अब हैन rectangular loop छ, थोरै एरिया ल तिमीहरु थोरै एरिया ल यस्तै खालको लुप छ, यस्तै खालको लुप छ हैन. लम्बाइ कति L लेन्थ L हो, ब्रेथ कति B भने यसको यो प्लेन हो. दिस इज द प्लेन अफ लुप भने हाउ मच एरिया लेन्थ इन्टु ब्रेथ इज इक्वल टु के एरिया अफ द लुप भने यसको एरिया इन्टु हैन लेन्थ इन्टु ब्रेथ दैट इज इक्वल टु के एरिया. भने अब त्यसमा यो लुपलाई हामी राखिसकेको छौं कहाँ म्याग्नेटिक फिल्डमा कति फिल्ड स्ट्रेन्थमा बी भेक्टरमा बी भेक्टरमा र जहाँ यो लेन्थ हो बी के हो ब्रेथ हो भने यसमा बग्ने करेन्ट के त यसमा बग्ने करेन्ट के त आई इन द एन्टी क्लॉकवाइज डाइरेक्सन. र त्यसबे हैन हामी पढिसकेका छौं कुनै पनि तारमा करेन्ट बग्छ र त्यो तार कहाँ छ म्याग्नेटिक फिल्डमा छ भने त्यसमा के लाग्छ फोर्स लाग्छ र त्यो फोर्सको फर्मुला तिमीलाई थाहा छ. F is equal to तिमीहरुलाई पढाइसकेको छु फोर्स बराबर बिल sin थीटा. फोर्स को फर्मुला के त बिल sin थीटा. This is the force acting on a current carrying conductor inside the magnetic field. In vector form, vector F is equal to I times length cross field vector. Length vector cross field vector means L vector cross B vector. This is in scalar form, this is in vector form. भने यहाँ चारटा आर्म छ, चारटा लेन्थ छ. पहिलो लेन्थ कुन PQ, दोस्रो लेन्थ कुन QR, तेस्रो लेन्थ कुन RS, चौथो लेन्थ कुन SP. means there are four forces. यहाँ चारटा फोर्स लाग्छ F1, F2, F3 and F4. भने पहिलो फोर्स खोजो कुन फेसमा कुन आर्ममा PQ मा. त्यसो पहिलो फोर्स F1 हैन पहिलो फोर्स कुन फेसमा PQ मा खोज्दा say that force is के F1 is equal to फोर्स खोजो F1 PQ फेसमा त फर्मुला के त B into I into L into sin theta, but theta is how much 90 degree. अब यहाँले लेन्थ सँग यो लेन्थ सँग B ले बनाएको कति एंगल छ 90 डिग्री. यहाँ पनि 90, यहाँ पनि 90, यहाँ पनि 90, यहाँ पनि 90, यहाँ पनि कति 90. त्यसको फर्मुला के आयो बिल sin 90 field strength current into length into के sin theta. Theta is the angle between के field and length whose value is found to be कति 90 डिग्री. त्यसको फर्मुला के आयो बिल sin 90 is equal to simply के त बिल फर्मुला क्या दियो बिल. र यो फोर्स को डाइरेक्सन खोज्नु छ भने we have to use Fleming left hand rule.
हैन हामीहरु डाइरेक्सन खोज्दाखेरि we have to use कुन rule Fleming's left hand rule जहाँ यो वाला फोर फिंगरले के देखाउँछ डाइरेक्सन माइन्ड फिल्ड सेन्ट्रल वाला के देखाउँछ करेन्ट भने यो के देखाउँछ फोर्स यो फर्मुला लगाउने फोर्स डाइरेक्सन खोज्नलाई ल हेर्ने यहाँ म्याच गराउँदै छु भने यो वाला के लागि magnetic field यो वाला के current यो वाला के force this is acting towards के reader आफूतिर हैन this force is acting towards reader हैन त्यसमै which is acting towards reader यो force कतातिर towards the reader आफूतिर हैन observer तिर reader तिर towards the reader कुन force F1 भने यो force हो F1 force F1 कतातिर आफूतिर त्यस्तै फोर्स खोजौ हैन यसको सामनेको हैन साइड P को सामने साइड कुन हो RS पहिले यसमा खोजे अब यसमा खोजौ फ्रन्ट फेस RS त्यसो RS मा लाग्ने फोर्स F2 को भ्यालु खोजौ खोज्दाखेरि यही फर्मुला F = फेरि कति भेट्छ B into I into L into how much sin 90 is equal to फेरि के भेट्यो फोर्स बिल यो फोर्स away from the reader हैन यो फोर्स आफू भन्दा पर this force is acting away from the reader अब कसरी फ्लेमिङ को लेफ्ट ह्यान्ड अनुसार यो वाला के हो फील्ड हो यो करेन्ट तो यो के फोर्स हो दिस इज अवे फ्रम रीडर यो हेर्ने म एप्लाई गर्दै छु यसलाई हैन यो फ्लेमिङ को लेफ्ट ह्यान्ड रुल हामी लगाउँदै छौं भने यहाँ हेर्दाखेरि हैन यो फील्ड हो करेन्ट माथि भने फोर्स कहाँ भइरहेछ भित्रतिर यो फील्ड हो यो करेन्ट हो करेन्ट माथि फोर्स भने आफ्नो के पर भित्रतिर दैट्स अवे फ्रम रीडर हैन यो कतातिर अवे फ्रम द रीडर रीडर देखि पर दैट इज अवे फ्रम द रीडर अब मानो यो एंगल थीटा त्यसो यो पनि के हुन्छ थीटा भने यसमा लाग्ने फोर्स F3 यो फोर्स तलतिर है अब कुन फेसमा QR मा लाग्ने फोर्स QR मा लाग्ने फोर्स फोर्स एक्टिङ इन द आर्म QR यो F1 त यो F2 यसलाई के मानौ F3 यो फर्मुला अनुसार I वेक्टर F3 is equal to I times लेन्थ को ठाउँमा के देखियो ब्रेथ इन्टु फिल्ड यसलाई ब्रेक गर्दा बीम sin बीम sin theta into n cap बीम sin theta into n cap यो डाउनवर्ड तिर acting vertically downward acting vertically downward यो फोर्स सीधा सीधी तलतिर acting vertically downward कसरी खोजे हैन क्रस पट अनुसार हैन यो बोतल हो यो बिर्को हो त्यसबे हैन ब्रेड फिल्ड तिर यसरी घुमाउँदा कता जान्छ फोर्स तलतिर यो रुलले खोजे यो ब्रेड हो यो फिल्ड हो B क्रस फिल्ड वेक्टर ब्रेड वेक्टर क्रस फिल्ड वेक्टर भने यही थीटा हो यसरी भने कता जान्छ फोर्स तलतिर दिस इज एक्टिङ vertically downward अब त्यस्तै यसमा लाग्ने फोर्स हैन F4 यो फोर्स कुन फेसमा SP मा PS मा दिस फोर्स इज F4 यो अपवर्ड तिर अब चौथो फोर्स हैन कुन साइडमा कुन फेसमा SP मा लाग्ने फोर्स हैन SP मा लाग्ने फोर्स F4 वेक्टर इज इक्वल टु I times vector B cross vector field vector B cross field vector यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्दा is equal to B into cos
कसरी sin theta BIB into sin theta into n cap भने यसरी खोज्दा है पहिले फिल्ड देखिन्छ हैन फिल्ड कतातिर ब्रेडतिर यसरी हेर्दा यो फोर्स लाग्दाखेरि माथितिर यसरी घुम्दाखेरि ब्रेड फिल्डतिर भने कतातिर फोर्स माथितिर यसरी हेर्दा हैन यसरी बोतल राख्दिए फर्काइदिए भने यसरी हुँदाखेरि कतातिर फोर्स यो फोर्स हो यो फिल्ड हो यो ब्रेड हो भने यसरी यो माथितिर जान्छ फोर्स भने चारटा फोर्स चारतिर हैन चारटा फोर्स चारतिर भने एउटा टुवर्ड्स हैन यो कतातिर acting upward this is acting vertically upward acting vertically upward this force is acting vertically upward means चारटा फोर्स चारतिर F1 towards mirror F2 अबे यो डाउनवर्ड यो अपवर्ड ल अब सुन तिम्रो यो फोर्स लाइन एउटै यो फोर्स लाइन के एउटै means F3 तल F4 हैन F4 माथि एउटै लाइनमा छ यो F4 यो F3 को लाइन के छ एउटै तर डाइरेक्सन के छ फरक है भने यो फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट त्यसको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ 0 किन तिम्रो पढिसकेका छौ जहाँ दुईटा भेक्टर के हुन्छ इक्वल एन्ड अपोजिट रिजल्टेन्ट के हुन्छ 0 त्यसमा F3 लाई खाइदिन्छ कसले खाइदिन्छ F4 ले किन since they are equal and opposite that's why they will cancel with each other example जस्तै तिम्रो हैन एउटा गाडीले ठेला कारलाई ठेला दुईजना अगाडिबाट पछाडितिर जस्तै दुईजना पछाडिबाट अगाडितिर बराबर फोर्सले हैन तान एकजना पूर्वतिर तान पश्चिमतिर बराबर फोर्सले भने के हुन्छ कार जान्छ कतै जादैन बिना किन त्यस्तै यहाँ पनि के यो फोर्स सँग यो बराबर इक्वल एन्ड अपोजिट F3 and F4 and equal and opposite that's why how is the resultant 0 हैन that's why these two forces के cancel with each other भने यो फोर्स रहदैन कुन रहदैन F3 र F4 रहदैन तर यो रहिरहन्छ F1 र F2 रहिरहन्छ हैन किन एउटा फोर्स एउटा फोर्स आफूतिर अर्को फोर्स के भन्दा के पर लाइन के फरक हैन लाइन फरक एउटा फोर्स आफूतिर भन्दा के पर अवे फ्रम रीडर र यही फोर्सले घुमाउँछ कसलाई लुपलाई कुन फोर्सले यारले एउटा फोर्स के छ आफूतिर छ एउटा भन्दा के छ पर छ भने यही फोर्सले घुमाउँछ कसलाई लुपलाई फर्मिङ के टर्क भने फोर्सेस F1 र F2 ले घुमाउँछ कसलाई लुपलाई फर्मिङ के टर्क बनाएर त्यसवे हैन बाँकी घुमाउने फोर्स कुन F1 र F2 ले के बनाउँछ टर्क बनाउँछ that's why the loop के rotates हैन कसले घुमायो कुन फोर्सले घुमायो F1 र F2 ले घुमायो त्यसवे हैन टर्क अब किन घुमायो हेर यसको फिगर कसरी घुम्छ यो फोर्स F1 this is F1 आफूतिर यो फर्मुला के छ हाम्रो बिल अर्को F2 आफूभन्दा पर यो पनि के छ हाम्रो बिल नै छ यो आफूभन्दा पर that is also bill F2 पनि के हो बिल नै हो F1 पनि के हो बिल नै हो भन्ने यो हैन यो हाम्रो P हो यो S हो S को लम्बाई कति छ हाम्रो ब्रेड बराबर this is called to breadth र यो फिल्ड छ this angle is theta this is field strength this angle is theta so ये दुईटा फोर्सले घुमाउँछ भने यसको हामी टर्क खोज्न जाँदा यसको लाइन अफ एक्सनलाई तान्दी प्यारलल गर्दी योसँग यो प्यारलल भने एउटा के ताने परपेन्डिकुलर ताने एउटा के ताने परपेन्डिकुलर ताने so this is perpendicular PM is perpendicular त्यसमा यो एंगल थीटा हुँदा यो पनि के हुन्छ थीटा हुन्छ अब त्यसले हैन ट बराबर र जहाँ दुईटा फोर्स के छ इक्वल र अपोजिट छ भने त्यसले के बनाउँछ ट बनाउँछ र ट को फर्मुला तिमीलाई रिजिड बडीमा सरले प्रश्न गर्छ ट इज इक्वल टु either force
या तो यो बिल यो पनि बिल हो, यो पनि के हो बिल हो। आइदर फर्स्ट आइदर यो बिल या तो यो बिल टाइम्स आइदर फोर्स भनेको बिल टाइम्स perpendicular distance between the two line of action or two parallel forces। त्यसमा यो फोर्स या यो फोर्स इन्टु यो दूरी इन्टु कुन दूरी pm distance pm that is perpendicular distance between the line of action of two parallel forces। लव यो थीटा भने यो कुन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कुन राइट एंगल is PM yes cos theta is equal to B by H PM by के देखियो PM divided by PS PM divided by PS and PM लाई खोज्नु छ PM is PM and PS भनेको ब्रेथ हो that's why PM को भ्यालु के भेट्छ हामीलाई B into cos theta। अब यसलाई हटाउने ब्रेड यसलाई हटाउने PM लाई के हटाउने B times cos theta that's why tau is equal to bill into B cos theta bill times B cos theta। र तिम्रो यो साइडमा ट्रायंगल बनाउँछौ भने तान फेरि परपेंडिकुलर सपोज यसलाई के मान दिए n मान दिए भने यो एंगल थीटा हुँदा यो पनि के हुन्छ थीटा यो राइट एंगल ट्रायंगल कुन राइट ट्रायंगल अब यसको सट्टामा कुन ट्रायंगल हुन्छ यसको सट्टामा कुन ट्रायंगल कुन PM yes फेरि cos theta is equal to के हुन्छ n s divided by PS र n s the PS is B that's why n s पनि के भेट्छ हाम्रो B cos theta भने यसको ठाउँमा के लेख्दिनुस् n s माथि हेर्दाखेरि यो के हुन्थ्यो n s value is के remains same how much value B cos theta अब भने रिजल्ट सेम हुन्छ रिजल्ट doesn't change या त ट्रायंगल यो साइड लियो या त त्यो साइड लियो रिजल्ट के सेम how much value B cos theta। अब हेर्ने लेंथ इन्टु ब्रेथ को नाम के त एरिया व्हाट इज एरिया अफ द लूप हैन ए भने के एरिया अफ द लूप त्यसैले टाउ बराबर देयरफोर टाउ इज इक्वल टु b या cos theta this is b या cos theta this is for single turn मानो n turns for n turns मानो कति टर्न्स n turns भने tau is equal to भिन्न cos theta tau is equal to भिन्न cos theta यही हो हाम्रो फर्मुला कसको tau को हैन tau फर्मुला के हो भिन्न cos theta। अब स्पेशल केस एरिया ल सर्कल एरिया ल जब थीटा कति डिग्री जब थीटा 0 डिग्री केस 1 मा जब थीटा 0 डिग्री when theta is equal to 0 degree means फील्ड केसँग प्लेनसँग प्यारलल यो प्लेन हो भने यो चाहिँ के प्यारलल आपसमा के देखियो प्यारलल भने थीटा कति डिग्री 0 डिग्री जब थीटा 0 डिग्री त tau is equal to how much tau is equal to भिन्न cos 0 भिन्न cos 0 is 1 that is maximum torque is equal to भिन्न this is maximum torque this is equal to भिन्न this is maximum torque जब थीटा 0 डिग्री को ठाउँमा कति डिग्री 90 यसको अर्थ हैन फील्ड के प्लेनमा परपेंडिकुलर हैन फील्ड के प्लेनमा परपेंडिकुलर थीटा इज के 90 डिग्री परपेंडिकुलर इस भाषामा त्यसो tau is equal to भिन्न cos 90 0 होल टर्म इज के 0 है त्यसमा टर्क नै लाग्दैन टर्क इज के मिनिमम torque is minimum torque लागेन this is minimum result torque is equal to र एउटा नोट लेखिहाल्ने नोट बुझिहाल्ने मानो प्लेनले हैन नर्मल सँग प्लेनले फील्ड सँग यो नर्मल हो यो थीटा यो एंगल हो यो प्लेन हो सपोज दिस इज प्लेन अफ द लूप दिस इज प्लेन अफ लूप यो लूप को प्लेन हो यो फील्ड हो भने यो एंगल थीटा थियो यो नर्मल हो सपोज दिस इज नर्मल त्यसमै मानो यो एंगल
यो एंगल सपोज अल्फा हो भने कति डिग्री 90 डिग्री यो 90 हुँदा यो पनि के हुन्छ यो प्लस यो पनि 90 थीटा प्लस अल्फा पनि कति डिग्री 90 डिग्री त्यसैले थीटा इज हाउ मच 90 माइनस अल्फा यो भ्यालु यहाँ पुट गर्दा tau is equal to bi tan a cos theta minus alpha is equal to b not sin alpha यो तिमीलाई किन प्राइदिए ताकि तिम्रो हिसाब गल्ती नहोस् हैन यदि नर्मल सँग दिएको छ एंगल फिल्ड सँग नर्मल र फिल्ड को चाहिँ एन्सर यो फर्मुला हो त्यसबे भिन्न sin अल्फा हैन यो फर्मुला याद राख्ने तिमीलाई हिसाब गल्ती हुँदैन ल हैन हैव अ नाइस डे